Good evening to everybody. ரொம்ப thanks இங்க எல்லாரும் வந்திருக்கிறதுக்கு. Sorry கொஞ்சம் delay ஆயிடுச்சு. Our apologies. But ரொம்ப exciting-ஆன day இன்னைக்கு. இந்த டேக்கு வர்றதுக்கு வந்து we worked so hard to get here. So before that, I just want to thank everybody who's here. Arun, Vijay, for being here, for being the hero. I mean, in the padatthukku perfect hero, Arun Vijay. Thanks, Siddhi, for being here. A big fan of yours, kind of watched some of your amazing movies. So, and then Tanya Ravichandran, she's been she's been doing some amazing movies and a great artist. So very cool to have her. இவங்க மூணு பேருக்குள்ள உள்ள இன்டர்பிளே கிரியேட் பண்ணி ஒரு பெரிய லெவலில் எங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ண கிறிஸ் திருக்குமரன், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கைண்ட் ஆஃப், அதாவது மான் கராத்தே கெத்து படத்தை எடுத்து பெரிய ஹீரோஸ் கூட எடுத்து அதை பெரிய ஹீரோஸ் க்ரியேட் பண்ணுற ஜேர்னியில் அவர் இருந்திருக்காரு. அவர் நரேட் பண்ண சொல்ல வந்து we were blown away. செமையாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் we flew him to Coimbatore. We have a big team there in Coimbatore. அதை வந்து ஃபுல்லாக எல்லாம் கரெக்டாக ஆடியன்ஸ் ஆங்கிளில் எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு, இது ஒரு மிரட்டலான ஒரு படமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து எல்லாருடைய இதாக இருந்துச்சு. ஸோ அதாவது ஸ்கிரிப்டை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது வாட் டைப் ஆஃப் மூவி வி வாண்ட் டு கிரியேட் அப்படிங்கிற ப்ராசஸே வந்து we have a very elaborate strategy around that. சும்மா வந்து வெள்ளி நிலை பிக் பண்ணுறது கிடையாது. we get hundreds of amazing scripts and we have a plan, we have a team on how we curate the content. அது வந்து ஒரு big process of BTG. So we pick Chris Thirukumaran. அவர் வந்து the amount of planning he has is unbelievable. So நீங்கள் படத்தை வந்து first look லே வந்து ஒரு மிரட்டலாக இருக்கும். It's going to be very different and it'll paint the picture of the movie. So very very excited. இந்த படத்துக்கு ஆப்வியஸாக you need the music part is super important. So அதுக்கு வந்து we looked at different options. அதாவது R.R. King, அதுக்கப்புறம் ஒரு unbelievable musician, Sam C.S., who did our DeMonte Colony 2 movie. அதுலேயும் மிரட்டி இருக்காரு. அதுவும் வந்து it's going to blow everybody away, அதை பார்க்குறதுக்கு. So thanks for being this. And Raja sir being here, thank you so much for accepting our invitation to come in and unveil this. Again, a big fan of yours. இது எல்லாத்துக்குமே டாக்டர் மனோஜ் பேனோ, அவன் வந்து என் கசின் and head of strategy at BTG. So நான் வந்து I live in America mostly, but I spent a lot of time in India and around the world. So extra பொறுத்த வரைக்கும் we have operations in more than 12 countries in the world. North America நிறைய countries, Europe நிறைய countries, Asia and obviously India. So I'm all over the place, but Manoj is here taking care of it. I mean, எல்லாருக்கும் தெரியும் Manoj Beno is very plugged in, a medical doctor turned into a movie strategist, actually, so Ayangaran, எல்லா இதுலேயும் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அவன் பண்ணி கொடுக்குறது வந்து it just makes a big difference for all of us. And all the other people, நான் விட்டு சொல்லிட்டே இருந்தேன்னா சொல்லிட்டே இருக்க வேண்டியதா, but thank you. So என்ன நான் சொல்ல வரேன்னா, I want to say 4 things about BTG Universal, right? எப்படி ஒரு the goal, அதாவது எதுக்கு வந்து நான் வந்து இந்த கம்பெனி இங்கே ஆரம்பித்தேன். இது வந்து இந்த கேள்வி வந்து எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு இருக்கிற கேள்வி தான், இது எல்லாருக்கும் இருக்கும். You are successful in the software world. இப்போ எக்ஸ்ட்ரோடைய சாஃப்ட்வேர் எடுத்தீங்கன்னா, we are the global leader in digital forensics, cyber security, management, all that stuff. So இப்போ நீங்கள் பெரிய agencies, FBI, CIA, Interpol, big companies in the world, Microsoft, Google, Facebook, or any company எடுத்துக்கோங்க, they use our software to deal with all kinds of data risk aspect of it.
So, you know, any type of crimes go through our platform, and, you know, we have 3,000 customers and growing. We've acquired several companies, you know. So, பயங்கர fast growing. Why do you want to get into the movie industry, right? Like, you know, so, and as you saw in the AV, like, you know, I have investments in more than 150 tech companies, you know, around the world. So, a lot in America, like, you know, in Europe and also in India, like, you know, everything from rocket science, you know, type of company, so who launch rockets to very, very powerful software companies. And I'm a big investor. So, why are you coming into the movie industry? So, you know, the main reason is the passion, right? Like, now, as an entrepreneur, I really value in creating people around me. I respect people who are much smarter than me, and I like to surround people who are much smarter than me. So, படம்லாம் பார்க்க சொல்ல I used to wonder, இதெல்லாம் நம்மளால பண்ணவே முடியாது. அருண் விஜய் பண்ணுறதெல்லாம் நம்மளால் பண்ண முடியாது. யூனோ சாம் சிஎஸ் பண்ணுறதை பண்ண முடியாது. யூனோ கிறிஸ் திருக்குமரன் பண்ணுறதை பண்ண முடியாது. நம்மளுக்கு இது எதுவுமே முடியல, பட் நம்ம இது இவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணுறோம். லைக் how amazing this creating something from nothing is, right? இப்போ நீங்கள் என் பிஸ்னஸ் ஜேர்னியில் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான். I mean, I came from a normal middle class, எங்கள் அப்பா ஒரு highways engineer, to kind of be an entrepreneur. அப்படி பார்க்க சொல்ல creating nothing, you know, creating something big from nothing is really what, you know, gives me a high. Like, you know, that அதுதான் எனக்கு கிக்கே. அதே மாதிரி சினிமாவில் like that's what is happening. Like, how do you create these amazing things, you know, which didn't exist? How do we create this into a magical experience for people? So, from a mantra standpoint, we decided, okay, we want to create world-class, global quality movies, you know, which are profitable, like, you know, because end of the day, you know, it's important to make sure that you have an efficient process and ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு கம்பெனி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது பண்ணுறது க்ரோ பண்ணுறதுக்கு important. So how do we do that in a whole setup? So அது பண்ண சொல்ல there are 4 things I want to add, you know, share about this. And, you know, I know everybody's excited about the first look, so I'll try to keep it short. ஒன்று நான் ஒரு தமிழ் அமெரிக்கன், ரைட்? லைக் ஒரு வெரி ப்ரவுட் தமிழ் பையன் தான். ஆனால் I've spent a lot of time in America also. So you know, if you think about my team, most of the people who work for me are Americans, right? Like, you know, so I've learned a lot, you know, like எதுக்கு அமெரிக்கா ஒரு சூப்பர் பவராக இருக்குது, how do they operate, how do they market, how do they bring things to sales, you know, all the different aspects I've learned through my journey. And, you know, அதை பார்க்க சொல்ல ஹாலிவுட் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா, Hollywood is the oldest, you know, industry for media and entertainment. Like, movies got created there. So, you know, I have a place in Hollywood. Like, you know, I'm looking for a lot of different opportunities in Hollywood. Like, when I see that the process of நம்ம எப்படி Indian cinema, which has the biggest number of eyeballs in the world, இதை நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா, the best of both worlds கொண்டு வந்தோம்னா, we'll have a very unique opportunity in India to create some amazing movies, some amazing content which the audience would love, right? So the first thing is, like Hollywood and the Indian cinema, how do we kind of bring the best of both worlds? So இதை பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நாங்கள் எப்படி ஸ்கிரிப்ட் அசஸ் பண்ணுவோம், everything is around, you know, does this have a global appeal, right? Like, இது எல்லாருக்குமே இது பிடிக்குமா, இதுலேருந்து பெஸ்ட் இது பிடிக்கும். ஸோ ரெண்டாவது processes, automation. In the trip I've been meeting a lot of amazing directors, amazing heroes, you know. Also my counterpart producers who have, you know, a lot of experience in India. So one of the things I wanted to bring is automation and workflow management in this business. So it is like running a big corporation. Like, so successful பண்ணனும்னா, you have to think about எப்படி நீங்க ஸ்கிரிப்டை பிக் பண்றீங்க,
okay, script pick பண்ணோன்னா like how do you kind of put together an amazing crew together, a cast and crew together. அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து we can apply a lot of science to that. So அது பண்ண அப்புறம் வந்து like how do you go from like signature of contracts to releasing the movie in the fastest possible manner, in the most efficient manner. இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து we have systems in place. We've automated a lot of that stuff. You know, finance, for example, like, you know, we are known to pay people on time. You know, the setla கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்க்குற மக்களுக்கு வந்து how do you automate that? இது வந்து இங்கே மிஸ் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு பேமெண்ட் அங்கே மிஸ் ஆயிடுச்சு. We want to make sure everybody gets paid on time, you know, and properly done. So அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து எங்கள் கம்பெனியில் வந்து we have automation we've built in. So இது வந்து when we are doing, you know, 5, 10, 15 movies in parallel, it is very important. And the quality வந்து கொஞ்சம் கூட இது இல்லாமல் பண்ணுறதுக்கு வந்து அந்த work flow aspect of this whole thing is very important. So we've invested a lot as a company to build that infrastructure. If you want to build a skyscraper, you need to build a solid foundation. So we believe in it. ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து நான் வந்து இங்கே வந்து சும்மா ஒரு 2 படம் எடுக்கிறதுக்கோ 3 படம் எடுக்கிறதுக்கோலாம் வரல. எனக்கு I don't have the time to do it. I want to build one of the biggest companies, you know, when it comes to media and entertainment. And, you know, that's kind of the investments we are making. So நீங்கள் வந்து எல்லா குவாலிட்டிலையுமே you'll see that. You know, it will show up, you know, in whatever movies we do, whatever things we do. அதுக்கப்புறம் நாலாவது வந்து ரொம்ப ஒரு it's very close to my heart. One of the things I believe in is giving back, right? இப்போ நான் வந்து ஒரு entrepreneur, I am very blessed. You know, I should thank God for all the things He's given me, and, you know, my team, you know, here also. இது வந்து how do we give back to the society, which is very important. எல்லாருமே வந்து we talk about, you know, creating great movies, profitable movies, glitz, பெரிய company, but like நம்மளை சுற்றி there are a lot of people who are underprivileged, who don't have what we have. So இது வந்து so extra actually that was my, you know, fundamental thing. Like earlier na Kirbayillam and Life Ray abin rendu organization ku vandu, you know, we fully kind of support and manage, you know, from orphan kids to kind of you know, abused women ku ellathukkume help பண்றதுக்கு எப்படி பண்ணனும் அப்படினு. So BTG பொறுத்த வரைக்கும் that is one of the things, you know, I made a pact with my God, like, oh, okay, I'm going to give back, you know, from the profits we make, the money we make, to so we are looking at, you know, different ways எப்படி கொடுக்கிறது. Even within the media and entertainment, you know, in the industry, film industry la சென்னையில், and everybody talks about, oh, இந்த ஹீரோவோட காசு சம்பாதிக்கிறார், இந்த டைரக்டரோட காசு சம்பாதிக்கிறார், இந்த ப்ரொடியூசரோட, பட் லைக் இதில் வந்து நிறைய நலிஞ்சு போன மக்கள் இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள நம்ம எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுறது? ஸோ we are going to look at all that stuff. See, business not சும்மா, it's like, oh, okay, winning is not just success, right? One of the things I've learned is, நீங்கள் எல்லாமே இதை ட்ரை பண்ணலாம். This is, you know, kind of, if I have to, you know, impart some advice, you know, giving is better than receiving. So it gives you so much of joy. So I want us to be a very well-rounded company, you know. So we should make an impact in the society, but not just giving high-quality movies, but, you know, but also helping the people around us and have a very sustainable stuff. So anyways, that's all I wanted to share today, because it's, you know, some amazing people are going to share other things. But, you know, thank you so much, press, for being here. I mean, you know, obviously the people rely on, you know, you to kind of present to them what is happening. So it is a very important, you know, role in our society, and I know it's a lot of hard work you do. So I really, really thank you for being here, waiting for us, and all of that stuff. Thank you, you know, my cast and crew, my heroines, director, music director, you know, people who've come here to be with us, and then all the people who are watching online and social media and YouTube and all that stuff. So thank you for encouraging us. You know, I think we're going to do amazing things. I want our products to speak for itself, but
I will, let the program move on and take it from there. Thank you. எப்போவுமே ஸ்பீச் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் நான் வந்து சொதப்பிடுவேன். எக்ஸ்டெம்பரையாக தோன்றதை பேசுகிறது தான் எனக்கு பிடிக்கும். அப்படி எனக்கு பிடிஜி யூனிவர்சல்லேருந்து ஆரம்பித்து பாபி பாலச்சந்திரனுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி இந்த விழாவை சிறப்பிக்க வந்திருக்கும் முக்கிய பிரமுகர்களை பற்றி பேசி, அப்புறம் எங்கள் ஹீரோவை பற்றி பேசி, காஸ்ட் அண்ட் க்ரூவை பற்றி கொஞ்சம் பேசுகிறேன். முதல்ல தேங்க்யூ பாபி. சினிமாவில் வந்து நான் 8 வருஷம் ஆச்சு அப்படிங்கிறத ஏவியில் சொன்னாங்க. அந்த 8 வருஷத்துடைய என்னுடைய பீக் இந்த வருஷம்தான். அது நடந்ததுக்கு காரணம் பிடிஜி யூனிவர்சல் மற்றும் பாபி பாலச்சந்திரன். இந்த பயணத்து மூலமாக நம்ம இதுவரைக்கும் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறதும் நம்ம வந்து இதுக்கப்புறம் சாதிக்க போகிறதும் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஊக்கத்தை கொடுக்குது. ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி அண்ட் ப்ரவுட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் பிடிஜி யூனிவர்சல். தேங்க்யூ ஃபார் தட் பாபி. பாபி நான் 2 பேரும் சின்ன வயசுலேருந்து ஒன்றா வளர்ந்தவங்க தான். பாபி உயரத்திலும் 6 அடிக்கு மேல் உள்ளவர். சாதனைகளிலும் பல அடிகளை ரீச் பண்ணியிருக்காரு. யூஎஸ்க்கு போய் அங்கே வந்து ஒரு பிரம்மாண்ட தமிழன், அதாவது நம்ம வந்து எங்காள் ஒருத்தர் அங்கே இருக்காருப்பா, சக்க போடுறாருப்பா அப்படின்னு நாங்கள் வந்து பெருமையாக பறைசாற்றிக் கொள்கிற அளவுக்கு ஒரு வளர்ச்சியை அடைந்த ஒருவர். எங்கள் குடும்பம் மட்டும் இல்லாமல் தமிழகத்தில், இந்தியாவில், அமெரிக்காவில் உள்ள அனைத்து குடும்பங்களும் இருந்தால் இப்படி ஒரு சாதனையாளரை போல் இருக்க வேண்டும், எல்லாரும் நல்லா படித்து பாபி பாலச்சந்திரன் மாதிரி வரணும், ஓகே அப்படின்ட்டு உதாரணம் சொல்கிற அளவுக்கு பெரிய ஒரு சாதனையாளர். நான் ஒரு டாக்டர் இல்லைன்னு சொல்லலை, ஆனால் சொல்லுவாங்க கசின்ஸ் வேர் கிரியேட்டட் இன் திஸ் வேர்ல்டு ஸோ தட் தேர் பேரண்ட்ஸ் கேன் கம்பேர் மார்க்ஸ் அப்படின்ட்டு. என் மண்டையில் பாபி மாதிரி வரணும் அப்படின்னு கொட்டியே இப்போ அதனால தான் மண்டையில் இருக்கிற முடியும் கொட்டிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு. அந்த அளவுக்கு பாபி வந்து ஆரம்பத்திலேருந்தே ஒரு அச்சீவர். ஐ எம் ஸோ ப்ரௌட் ஆஃப் ஹிம். பாபி வந்து சினிமா எடுக்கணுன்ட்டு ஆசைப்படும் போது என் வாயில் தண்ணி இருந்துச்சுன்னா அந்த தண்ணியை நான் கொப்பளிச்சிட்டேன். அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம். இருந்தாலும் பாபி என்கிட்ட சொன்னது, இங்கே பாரு நான் வந்து பண்ண போகிறேன் கண்டிப்பாக, ஓகே நீ வந்து எனக்கு கூட சேர்ந்து ஹெல்ப் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும், ஏன்னா ஐ எம் வெரி பேஷனட் அபவுட் தட் அப்படின்ட்டு. நானும் சரி ஒருவேளை உள்ளே இறங்கி கூட சில நேரங்களில் தீங்கிறது சுட்டால் தான் தெரியுங்கிற மாதிரி சிலர் படிப்பாங்க போல இருக்குது, அதை தடுக்கிறதுக்கு நாம் யாருன்னு நான் நினச்சேன். அன்பிலீவபிள், எப்படி ஒரு மனுஷனால் அமெரிக்காவிலையும் இருந்துக்கிட்டு அங்கே வந்து எக்ஸ்டரோ மீட்டிங்ஸ், அதாவது பாபி அனுப்புகிற பாபியுடைய ஸ்கெடியூல்லாம் பார்த்தா எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். 8:30 to அவருடைய செக்ரட்டரி ஒருத்தங்க இருக்காங்க, அந்த ஸ்கெடியூலை ஹி வில் சென்ட் மீ 8:30 to 9 இது, 9 to 9:30 இது, 9:30 to 10:30 லஞ்சுன்னு ஒன்று இருக்கும், அந்த லஞ்சுலேயும் ஒரு மீட்டிங் இருக்கும், அது லஞ்ச் மீட்டிங்காக இருக்கும். அப்போ இது எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு பாபி என்கிட்ட பேசும்போது ஒரு பாபிக்கு காலையிலன்னா எனக்கு வந்து நைட், ஓகே அந்த நைட் டைம் என் ஒய்ஃப் வந்திருக்கா, என் ஒய்ஃப் பேர் தீபிகா, அங்கே பாபிக்கு பின்னாடி உட்காந்துருக்கா. பொண்டாட்டி வந்து பல நாள் ராத்திரிகள் அப்படி திரும்பி பெட்டில் இருந்து என்னை பாட்டு ஒரு முறைச்சு, அப்படி என்ன தான் பேசுவீங்க, என்கிட்ட பேசுகிறத விட நீங்கள் பாபி கிட்ட பேசுகிறது தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு என் பொண்டாட்டிக்கு ஒரு காம்படிட்டராக மாறின பாபிக்கு வாழ்த்துக்கள். எந்த அளவுக்குன்னா பாபி வந்து பாபியும் நானும் பேசியும் ஆகணும். பாபிக்கு என்கிட்ட பேசணும், நான் பாபிக்கிட்ட பேசணும். நாங்கள் 2 பேரும் ஒருத்தர்கிட்ட பேசினா தான் என்ன நடக்குது, என்ன நகரப்போகிறதுங்கிறது தெரியும். ஆனால் 2 பேருக்குமே டைம் கிடையாது. ஓகே நானும் இத்தனை வேலைகளை செய்கிறதுனால எனக்கு டைம் கிடையாது. ஆனால் நான் எப்படி ஒரு எனர்ஜியை ட்ரா பண்ணிக்குவேன்னா, பாபியே டைம் ஒதுக்கும் போது நம்மளும் இதுக்கு டைம் ஒதுக்கணும். அப்போ அதில் தூக்கம் 2 பேருக்குமே காம்ப்ரமைஸ் ஆகுது. ஆனால் அந்த தூக்கத்தை நாங்கள் வந்து காம்ப்ரமைஸ் கூட பண்ணி ஒரு விஷயத்தை எதுக்கு பண்ணுறோன்னா, இப்போ நான் பேசி முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல அந்த ஒரு ஃபஸ்ட் லுக்குன்னு ஒன்று வரும். அந்த ஃபஸ்ட் லுக்குக்காக நாங்கள் எல்லோரும் செஞ்சு உழைச்சதுக்கு உரிய பலன் உங்களுடைய கைத்தட்டில் கிடைக்கும் போது எங்களுக்கு அந்த சோர்வு எல்லாம் பறந்து போயிடும். அதுவே எங்களுடைய வெற்றியாக நாங்கள் வந்து நினைக்கிறோம். அப்போ பாபி வந்து என்கிட்ட
என்ன பண்ணலாம், சரி படம் பண்ணலாம். என்ன படம் பண்ணலாம், சரி நல்ல படம் பண்ணலாம். நல்ல படம்னா என்னது, அது பிரம்மாண்டமான படமா இல்லாட்டி அவார்டு வின் பண்ணுற படமா? எல்லாமே நல்ல படம் தான். ஆனால் அது மீடியா அண்ட் ஆடியன்ஸுடைய மனசை கவர வேண்டும். நாங்கள் எடுத்திருக்கும் முடிவு என்னன்னா, இப்போதைக்கு ஒரு ஓடிடி டிஜிட்டல் இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் பிஸ்னஸ் மாடல் வந்து எப்படி இருக்குன்னா, சரி நீங்கள் இன்னாரை வச்சு படம் எடுக்கிறீங்களா எடுத்துக்கோங்க, நீங்கள் இதுதான் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் லுக்கா, ஓகே, இதுதான் உங்களுடைய ட்ரெய்லரா, ஓகே, நாங்கள் படத்தை பார்க்கணுமே. அப்போ ஜென்ரலாக இது வரைக்குமே ஒரு காலகாலமாக ஓகே தயாரிப்பு நிறுவனங்கள், டைரக்டர்ஸ், ஹீரோஸ் இவங்க எல்லாருமே அது என்ன படத்தை பார்க்குறது, ஓகே இதுதாங்க, அதுக்கெல்லாம் டைம் ஆகும், நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இப்போ பிஸ்னஸ் பேசுங்க. நானும் பாபியும் எடுத்திருக்கிற முடிவு என்னென்னா, நாங்கள் என்ன ஸ்கிரிப்ட்ஸை சூஸ் பண்ணுவோமோ, என்னத்தை நாங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோமோ, என்னது ஸ்க்ரீனில் வருமோ, அதை ஆரம்ப நாளில் இருந்தே இதை பார்க்கணுன்ட்டு யார் கேட்குறாங்களோ அவங்கக்கிட்ட அதை நாங்கள் தைரியமாக போட்டு காட்டுவோம். அதை தைரியமாக போட்டு காமிச்சு இதுதான் எங்களுடைய ப்ராடக்ட், இப்போ வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படி சொல்கிற ஒரு ப்ராடக்டாக AV36 இருக்கும். அந்த நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது. ஓகே, அதை நாங்கள் சாதிச்சே தீர்வோம், சாதித்து காட்டுவோம். இது ஒரு பயணம். இது இப்போ தான் தொடங்கியிருக்கு. ஒரு வருஷ காலத்தில் நாங்கள் வந்து 3 படத்தை இப்போ வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ பாபி இங்கே வரும்போதும் பாபிக்கோ எனக்கோ உறங்குவதற்கு நேரம் இல்லை. அடுத்த கட்டமாக என்ன, மற்ற தயாரிப்பாளர்கள், டைரக்டர்கள், ஹீரோக்கள் இவங்க எல்லாரையும் மீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஏன்னா ஒரே நேரத்தில் 15 படம் பண்ணணுங்கிறது எங்களுடைய குறிக்கோள் கிடையாது. செய்கிறத கரெக்டாக செய்யணும். அதே நேரத்தில் எங்களால் ஒரு நேரத்துக்கு ஒரு ப்ராஜெக்டை விட இன்னொன்று ஹேண்டில் பண்ண முடியும், 2 பண்ண முடியும், 3 பண்ண முடியும். ஒரு பைப்லைனில் BTG யூனிவர்சல் ஓகே அப்படிங்கிற பேனரில் பாபி பாலச்சந்திரன் ப்ரெசன்ஸ்னு ரெகுலராக தரமான படங்கள் வந்துட்டு இருக்கணுங்கிறதுல நாங்கள் வந்து ரொம்ப குறியாக இருக்கோம். அதை வந்து நாங்கள் வந்து செயல்படுத்தி காட்டுவோம். அதே மாதிரி இந்த நிறுவனத்தை பொறுத்தவரை எங்களுக்கு ஒரு பிளானிங் இருக்கும், எங்களுக்கு ஒரு பட்ஜெட் இருக்கும். அந்த பிளானிங்கும் பட்ஜெட்டும் லாக் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் தெர் இஸ் நோ ஸ்டாப்பிங். அந்த படம் ஆரம்ப நாளில் இருந்து முடிகிற வரைக்கும் எந்த தடையும் இல்லாமல் நல்லபடியாய் நடந்து முடிஞ்சே தீரணும். தவிர்க்க முடியாத காரணங்களை தவிர ஓகே தீரணுங்கிற ஆர்வம் எங்களுக்கு இருக்குது. நடுவில் எல்லாருக்குமே பாதையில் சில கற்கள் வரும். இப்போ உதாரணத்துக்கு நாங்களே இந்த படத்தை கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக ஆரம்பிச்சிருக்க வேண்டியது. எங்களுடைய ஹீரோவுக்கு ஒரு திருஷ்டி, அவர் வந்து அடுத்து வணங்கான் படம் மூலமாக வேற ஒரு லெவலுக்கு போக போகிறாரு. ஓகே, அதுக்கு ஒரு திருஷ்டி சுற்றி போடுற மாதிரி அவருக்கு ஒரு இன்ஜுரி வந்துச்சு. சரி ரைட், பொறுமையாக காத்திருப்போம். காத்திருந்து மறுபடியும் துவங்குவோம். துவங்கி சிறப்பாக முடிப்போம். தி எண்ட் ரிசல்ட் வில் பி சூப்பர் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது. அது அந்த உற்சாகம் எங்ககிட்ட மட்டும் இல்லை, எங்கள் ஹீரோக்கிட்டையும் தெரியுதுங்கிறது என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது. இப்படி தரமான படங்களை நாங்கள் கொடுத்து கொண்டே இருப்போம். மோகன் ராஜா என்னுடைய நீண்ட கால நண்பர். நான் வந்து ஒரு கோரிக்கையோடவும் ஒரு உரிமையோடவும் இன்றைக்கி வந்து வரணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டேன். அவர் வந்து ரொம்ப பிஸியாக இருக்கார். 2-3 விஷயம் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன், நான் பிஸியாக இருக்கேன், நான் எப்படி வர்றதுன்னு கேட்டார். எனக்காக நீங்கள் வந்து இதை வந்து இது பண்ணிட்டு போகணும். உங்களை மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஒரு படைப்பாளி இதை வந்து துவக்கி வச்சு எங்களை பிளெஸ் பண்ணணும் ஓகே அப்படிங்கிறதுல நாங்கள் ஆசைப்பட்டோம். அந்த கோரிக்கையை ஏற்று வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ராஜா. ஓகே, வி ஆர் வெரி ஹாப்பி டு ஹேவ் யூ ஆன் போர்டு. அதாவது உரிமையாக கேட்குறது ஒரு பக்கம், நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக அது எல்லாத்தையும் பார்த்து எனக்காக வந்தது இன்னொரு பக்கம். தேங்க்யூ ஸோ மச். வருங்காலத்தில் நாங்கள்லாம் காத்து கொண்டு இருக்கோம். என்னைக்கு நாங்கள் வந்து மோகன் ராஜா கூட இணைவோம் என்று எங்களுக்கு தெரியாது. ஓகே, காலம் அதுக்கு பதில் சொல்லும். அப்படி நீங்கள் வரும்போது நாங்கள் வந்து சந்தோஷமாக காத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அஜய் ஞானமுத்து இன்னைக்கு நான் ஏன் இப்போ இமீடியட்டாக அடுத்தது அதை பற்றி பேசுகிறேன்னா, நான் இந்த படத்தை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிருவேன். அதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கிற அஜய் ஞானமுத்துவின் டிமாண்டி காலனி 2 என்ன மிரட்ட போகிறது என்பதையும் பற்றி நான் வந்து சொல்லி ஆகணும். அஜய் ஞானமுத்து வெயிட் பண்ணி பேஷண்ட்டாக ஒரு படம் எடுத்திருக்காரு. ஓகே, அது ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில் இருக்குது. பார்த்த வரைக்கும் நாங்கள் மிரண்டு போயிருக்கிறோம். அதை எவ்வளோ சீக்கிரம் ஆடியன்ஸுக்கு கொண்டு வந்து உங்ககிட்ட சேர்க்க முடியும் ஓகே அப்படிங்கிறதுல வந்து நாங்கள் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கோம். அது விரைவில் உங்களை வந்து சேரும். பிரம்மாண்டமான ஒரு படமாக இருக்கும்.
அதை நல்லபடியாக எடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் அஜய். யுவர் எஃபர்ட்ஸ் won't go வேஸ்ட். அதுக்குரிய ஒரு சக்ஸஸ் மீட்டிங்கை கண்டிப்பாக விரைவில் நடக்கும். அன்னைக்கு மறுபடியும் இவங்க எல்லாரையும் சந்திப்போம். அடுத்தபடியாக இந்த படத்தின் நாயகன் அருண் விஜய். அருண் விஜய்க்கும் எனக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் பாண்ட், ஒரு ஸ்பெஷல் ரிலேஷன்ஷிப். அருண் விஜய்க்கு நான் சினிமாவை என்டர் பண்ண போகிறேன்ட்டு தெரியாது. அப்போவும் அருண் விஜய் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ். நான் சினிமாவை என்டர் பண்ணதுக்கப்புறமும் ரொம்ப க்ளோஸ் எனக்கு. அருண் விஜயுடைய ஃபேமிலி என்னுடைய ஃபேமிலி மாதிரி. அங்கிள் இருக்காங்க, விஜயகுமார் அங்கிள். எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஆல்வேஸ் ஒரு பெரிய சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன். உங்களுடைய கம்பீரத்துக்கு நாங்கள்லாம் வந்து ஒரு அடிமை. அருண் விஜயுடைய ரியல் லைஃப் ஹீரோயின்ஸும் இங்கே இருக்காங்க, ரியல் லைஃப் ஹீரோயினும் இங்கே உட்காந்துருக்காங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் ஆர்த்தி. அருண் வந்து என் மேலே ஒரு நம்பிக்கை ஹீ கீப்ஸ். அது எப்படின்னா, ஃபோன் அடித்தா, அண்ணே எப்படி இருக்கீங்க சொல்லுங்கள், ஓகே நல்லா இருக்கேன் அருண், ஓகே ஒரு கதை கேட்டிருக்கேன், அந்த கதை ரொம்ப நல்லா இருக்குது, அதை நீ கேட்கணுன்ட்டு நான் விரும்புகிறேன். அருண் விஜய்கிட்ட வந்து ஒரு கதையை போய் சொல்கிறது சாத்தியமான ஒரு விஷயம்னாலும் அது ஒரு ப்ராசஸ்ன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும், ஓகே. ஆனால் நான் சொன்னால், மனோஜ் அண்ணன் சொன்னால், ஓகே அதில் ஏதோ ஒன்று இருக்கும், ஓகே அப்படின்ட்டு அதுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுத்து ஒரு நம்பிக்கை வைக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் அருண். அந்த நம்பிக்கைக்கு தேங்க்யூ அருண். அந்த நம்பிக்கை மூலமாக தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் நடந்துச்சு. நான் தெருவுக்கிட்ட தனியாக கதை கேட்டிருந்தேன், இது யாரை வச்சு பண்ணலான்னு சொல்லும்போது அருண்கிட்ட போய் நரேட் பண்ணுங்க ஓகே அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். அருண்கிட்ட வந்து நரேட் பண்ணார். அருண் வந்து எனக்கு வந்து கால் பண்ணி, அண்ணன் நரேஷன் நல்லா இருக்குது, இதை வந்து பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஹீ செட். அருணையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஏன்னா he is in this situation today because he chooses his scripts carefully, so he knows what will take him to the next level. அந்த நம்பிக்கையை அருண் வச்சிருக்காரு ஓகே அப்படின்னு தெரியும் போது அப்போ நம்மளும் ரைட், அப்போ நம்மளும் ஸ்கிரிப்டை ப்ராஜெக்டை கரெக்டாக தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் ஆன் போர்ட் அருண். இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு பெரிய வெற்றியாக வரும்ன்ட்டு நம்ம ரெண்டு பேருமே நம்புகிறோம், ஓகே. அது நடக்கும். அடுத்தது கிறிஸ் திருக்குமரன். திருக்குமரனை வந்து ரெண்டு வகையாக பார்க்கலாம். ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் மாஸ்டராக பார்க்கலாம், எனக்கு எல்லாம் வேணும்னு அடம் பிடிக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாகவும் பார்க்கலாம். ரெண்டுமே திருக்குமரன் தான். அது ரெண்டுமே திருக்குமரனுடைய ப்ளஸ்ஸு தான். அவர் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கார் ஓகே அப்படின்னா, அதாவது ஆஃபீஸில் எல்லோரும் அலருவாங்கன்னு இது வரைக்கும் திருக்குமரன் சொன்னது கிடையாது. எப்படின்னா, காலையில் 7 மணிக்கே வந்துடுறாரு சார், வந்து எல்லாரையும் எங்கேன்னு சாவடிக்கிறாரு சார்னுவாங்க. உள்ளே போனால் இந்த மாஃபியா படத்துலலாம் ஒரு சீன் வரும். எப்படின்னா, அருண் வந்து போய் ஒரு மேப் ஒன்று போட்டு இந்த கொலைகாரன் எங்கே இருப்பான் ஓகே அப்படின்னு செக் பண்ணுற மாதிரி எல்லாம் ஒன்று இருக்கும். குமரன் ரூமுக்கு போனால் ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபோட்டோவாக நிறையா சில இதில் இன்ட்டு போட்டிருக்கும். அப்போ நான் நினைப்பேன், இன்ட்டு எதுக்கு போட்டிருக்காரு, இவங்களெல்லாம் அப்போ தீர்த்து கட்டிட்டாரா அந்த மாதிரி அவ்வளோ சார்ட்ஸ், அவ்வளோ பிளானிங். நம்மளை வேற உட்கார வச்சு அதை ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார், ஓகே. அப்போ நான் நினைப்பேன், நமக்கு வந்து இதை கேட்கணுமா கேட்கக்கூடாதுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, ஓகே. இங்கே நம்மளை சுற்றி இந்த ஆப்ஷனே எல்லாமே எத்தனை பேர் உட்காந்துருக்காங்க, இவங்களெல்லாம் திருக்குமரன் போட்டு எப்படி ஒரு வழி பண்ணுவார் அப்படின்ட்டு. ஆனால் அது உங்களுடைய ப்ளஸ். உங்களை பார்த்து நாங்கள் வந்து பிரமிக்கிறது அந்த ப்ளஸ்ஸை உங்களுடைய ப்ளஸ்ன்னு நாங்கள் நினைக்கிறது அதை தான். ரொம்ப பிரமாதம். இந்த ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் சின்சியாரிட்டி உங்களை எங்கேயோ கொண்டு போகும். அதே நேரத்தில் இப்போ எல்லாரும் சைன் பண்ணிட்டீங்க, ரொம்ப சந்தோஷமாக. அந்த அடம் பிடிக்கிற குழந்தைய ஒன்று ஹெட் மாஸ்டர் ஒன்று பண்ணும் சேர்ந்து, ஓகே. அதை நீங்கள் எல்லோரும் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட். கூடையே ஒர்க் பண்ணணும், என் கூடையே இருக்கணும், அப்போந்தான் இதை வந்து பிரம்மாண்டமாக கொண்டு வர முடியும். இது இப்படி ஒரு பிளானிங், அது அப்படி ஒரு பிளானிங். இது ஓரளவுக்கு இப்போ ஏற்கனவே இது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது அவர் கூட வந்து சாம்சிஎஸ் பிரதர் தாங்கிறதுனால அவருக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவருடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்ட்டு. பட் மியூசிக் கூட கேட்ட வரைக்கும் ரொம்ப பிரமாதமாக வந்திருக்கு. இந்த சின்சியாரிட்டி திருக்குமரன் உங்களை எங்கேயோ கொண்டு போக போகுது. அவருக்கு வந்து இந்த படம் சூப்பர் ஹிட் ஆக போகுது. அதுக்கப்புறம் அந்த அமைதிப்படையில் வர்ற மாதிரி திருக்குமரன் வந்து பாபி சார், மனோஜ் சார் தள்ளி நெல்லுங்க, கால் மேலே படுதில்லைன்னு சொல்ல போகிறாரு. அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வளர்ந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு சந்தோஷம்தான். பட் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல டைரக்டரை we would like to continue to have on board and we would like to do much more things together. அது வந்து இது ஒரு டெம்ப்ளேட்டாக எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸ், டைரக்டர்ஸ், ஹீரோஸ் எல்லாரும் ஒருத்தர் மேடையில் பேசிக்கிறது தான். ஆனால் நான் மனசார சொல்கிறேன், இந்த காம்பினேஷன் தொடரும், கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும், நல்லபடியாக நடக்கும்.
சித்தி இத்னானி, தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் ஆன் போர்ட் திஸ் மூவி. ஏற்கனவே நீங்கள் வந்து பலருடைய மனசை வந்து கொள்ளையடிச்சிருக்கீங்க. அந்த உங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கட்டும், உங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷனாக இருக்கட்டும், வி ஆர் ஸோ ஹாப்பி டு ஹேவ் யூ ஆன் போர்ட். இது வந்து நான் கேட்டேன் அவங்கக்கிட்ட, தமிழ் நல்லா பேசுவீங்களா அப்படின்ட்டு. அவங்க தமிழ் நல்லாவே பேசுகிறாங்க. அதனால் இந்த படம் முடியும் போது சித்தி தமிழ் புலவராக கன்வெர்ட் ஆயிடுவாங்கன்னு நம்புகிறோம். தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் ஆன் போர்ட் சித்தி. Hope this will be a very pleasurable journey for you. தானியா ரவிச்சந்திரன், சித்தி சரி தானியா சரி இவங்க எல்லாருமே ஓகே ஃபைன். இப்போ இன்னைக்கு ஈவெண்ட் இல்லை நாளைக்கு வச்சுக்கலாமான்னு கேட்டால் எல்லாரும் 10,000 ப்ரோக்ராம் வச்சுருக்காங்க. ஒருத்தங்க டப் பண்ணுறாங்க, ஒருத்தங்க ஷூட்டிங் போகிறாங்க, ஒருத்தங்க இப்போ தான் லேண்ட் ஆனேங்கிறாங்க, 40 மணி நேரமாக நான் வந்து தூங்கவே இல்லைங்கிறாங்க. ஸோ அது எல்லாத்தையும் தாண்டி இதில் வந்து உற்சாகமாக பங்கேற்க வந்திருக்கும் தானியாவுக்கு எங்களுடைய நன்றி. ஆல் தி பெஸ்ட் தானியா. இது வந்து உங்களுக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு பேரை சம்பாதிச்சு கொடுக்கும் ஒரு படமாக இருக்கும். சாம் சிஎஸ் உடைய பாடல்கள் அண்ட் ஆர்ஆர், ஓகே அப்படி சொல்கிறேன் இந்த படத்தில். ஓகே, அவர் ஆர்ஆர் கிங்னா அவர் இந்த படத்தில் பாட்டில் எப்படி மிரட்டியிருக்காருன்னு நீங்கள் வந்து பாருங்கள். பாட்டையும் சேர்த்து மிரட்டியிருக்காரு. அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்குது படத்துடைய பிரம்மாண்டத்தை செட்டு போடுறதுக்கு முன்னாடியே எடுத்து காட்டின 2 பேர். ஒன்று சாம் சிஎஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம், இன்னொன்று இந்த ஃபர்ஸ்ட் லுக்கை ஷூட் பண்ண வெங்கட்ராம்னு வச்சுக்கலாம். பாலாஜி முருகதாஸ், உனக்கு வந்து இது வந்து ஒரு பெரிய பிரேக்காக இருக்கணும்ட்டு நான் நம்புகிறேன். இது மூலமாக உன்னுடைய சினிமா பயணம் வந்து இட் ஷுட் கிவ் யூ அ லாட் ஆஃப் லாரல்ஸ். எடிட்டர் ஆண்டனி, பூஜைக்கு வர முடியுமா ஆண்டனி? இல்லை ப்ரோ, நான் சுவிட்சர்லாண்டில் இருக்கேன். இதுக்கு வர முடியுமா? இல்லை, நான் ஜெர்மனியில் இருக்கேன். நல்ல வேலைக்கு அவர் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு நாளாக பார்த்து நாங்கள் இந்த ஈவெண்ட்டை வச்சோம். ஆண்டனி, தேங்க்ஸ் ஃபார் பீயிங் ஹியர். இப்போல்லாம் என்கிட்ட கை கட்டாது, அப்போ இனிமேல் இரு இந்தியாவில். பிஸி பர்சன், வெரி பிக் எடிட்டர். ஓகே, அதனால் தேங்க்யூ. டிஜோ, இதை வந்து நாங்கள் வந்து பெருமையாக சொல்லணும். 3வது படம் டிஜோவோட ஒர்க் பண்ணுறோம். நிறங்கள் 3, ஃபாலோட் பை சென்னை சிட்டி கேங்ஸ்டர்ஸ், ஃபாலோட் பை அருண் விஜய் 36. அருண் விஜய் 36 டிஜோவுக்கு ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம். பாபி, மனோஜ், திருக்குமரன், அருண் விஜய் 4 பேரும் டிஜோ மேலே அசாத்திய நம்பிக்கை வச்சுருக்கோம். நல்லபடியாக பண்ணணும் டிஜோ. இது பெரிய பேரை வாங்கி கொடுக்கணும் உனக்கு. அடுத்தபடியாக ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் the choreographer of the movie, the costumer, makeup person, all the ADs. ஓகே, இவங்கெல்லாம் நல்லா பண்ணுங்க இந்த படத்தில். முடிக்கும்போது ஒரு 2 விஷயம் சொல்கிறேன். எல்லா படமையும் நாங்கள் இப்படி பண்ணிடுவோம் அப்படி பண்ணிடுவோம் ஓகே அப்படின்னு பேசுகிறது சிலருக்கு வந்து ஆரம்பத்தில் ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸாக கூட தெரியலாம். எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை. we are so confident about our product. இந்த படம் ஜெயிச்சே தீரும். திருக்குமரன் வந்து இந்த கதையை பற்றி, இந்த கதையில் என்ன ஸ்பெஷல் ஓகே அப்படின்னு கேட்டால் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்கிற விஷயம் ஒன்று தான். 15 நிமிஷத்துக்கு இந்த படத்தில் ஒரு இன்டர்வல் பிளாக் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். நீங்கள் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ கண்டென்ட் அவ்வளோ சாலிடுன்னு அர்த்தம். அந்த கண்டென்ட் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கும். அதே மாதிரி திரைத்துறைங்கிறது வந்து எந்த அளவுக்கு டிஜிட்டல் ஃபோரன்சிக்ஸ் ஒரு கஷ்டமான விஷயமோ, எந்த அளவுக்கு ஒரு மெடிசன் ஒரு கஷ்டமான விஷயமோ, அந்த அளவுக்கு சினிமா எடுக்கிறதும் ஒரு கஷ்டமான விஷயங்கிறத நானும் பாபியும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம். நான் கொஞ்சம் முன்னாடி புரிஞ்சுக்கிட்டேன், பாபி இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. ஒரு 3 நாள் முன்னாடி பாபியுடைய அப்பா அண்ட் அம்மா அண்ட் சிஸ்டர் மிஸ்டர் பிபி பாலச்சந்திரன், ஓகே என்னுடைய அங்கிள், அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அவங்க வந்து ஆஃபீஸ் எல்லாம் சுற்றி பார்த்து இந்த AV36 ப்ராஜெக்டுடைய ப்ரெசன்டேஷன் அது எல்லாத்தையும் பார்த்து கேட்டு ரொம்ப பிரமிச்சு, இதிலெல்லாம் இவ்வளோ வேலை இருக்கா, இவ்வளோ ஃபேமிலிஸ் இன்வால்வ்டாக இருக்காங்களா, இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்களா, நாங்கள்லாம் சினிமாவே சரி ரைட்டு அது என்னதோன்னு நாங்கள் நினச்சோம். ஓகே, அது இவ்வளோ பெரிய விஷயம் ஓகே அப்படிங்கிறத அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அப்போ அது அவ்வளோ பெரிய விஷயமா இருக்கும்போது we promise that we will take it up very very seriously. I would like to thank Mani, VK, Madan, Gayatri, who are all part of our team. BTCயில் இருக்காங்க, உழைச்சிட்டு இருக்காங்க. அவங்க எல்லாரும் நல்லா மேலே வரணுன்ட்டு நீங்கள் வந்து வேண்டிக்குங்க.
இப்போ ஃபைனலாக ஒன்று சொல்லிடுறேன். இதுக்கப்புறம் வந்து இதோடைய அன்வெயிலிங் நடக்க போகுது. அதுக்கப்புறம் மோகன் ராஜா பேசுவார். இது வந்து ஒரு ஆடியோ லான்ச் கிடையாது, இது வந்து ஒரு பூஜை கிடையாது, இது ஒரு டைட்டில் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் லுக் ரிவீல். இதுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஃபங்க்ஷனா? ஓகே, ஏன் இதுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஃபங்க்ஷன்னு அந்த ஒரு ஃபோட்டோ உங்களுக்கு வந்து பதில் சொல்லும். அந்த அளவுக்கு ஐ ப்ராமிஸ் யூ, ஐ சேலஞ்ச் ஆல் ஆஃப் யூ தட் யூ வில் ஆல் பி சர்ப்ரைஸ்ட். அந்த புகழ் வந்து திருக்குமரனுக்கும் அருண் விஜய்க்கும் ஃபுல்லாக போய் சேரும். தேங்க்யூ ஸோ மச் எவ்ரி ஒன் ஃபார் கமிங். ஆல் தி பெஸ்ட். விழாவுக்கு வந்திருக்கான அனைவருக்கும் வணக்கம். பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு, ப்ரெஸ் மீடியா நண்பர்களுக்கு வணக்கம். ஆல் த வெரி பெஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த வெரி பெஸ்ட், த வண்டர்ஃபுல் ஃபர்ஸ்ட் லுக். என்டையர் டீமுக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வ வாழ்த்துக்கள். ஒரு நல்ல ஒரு விழாவில் சந்திக்கிறது சந்தோஷம். இன்றைக்கி சினிமா 2024 அவ்வளோவா சரியான படங்கள் வரல, கொஞ்சம் நல்ல படங்கள் வரணும்னு நிறைய டாக் இருந்துகிட்ருக்கு. இயக்குனர்கள், கதைகள், நடிகர்கள் எவ்வளோ முக்கியமோ, நல்ல தயாரிப்பாளருடைய வருகை ரொம்ப 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 முக்கியம். அப்படி ஒரு நல்ல தயாரிப்பாளராக பாபி அவர்கள் இருப்பாங்க. ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ப்ரொடியூசராக ஃப்யூச்சரில் மாறுவாங்கன்னு நம்புகிறேன். என்னுடைய மனப்பூர்வ வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு. மனோஜ் பேனோ, நான் நண்பர்னு சொல்லுவேன், ஆனால் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க, அதனால் ஸ்பெஷலாக தெரிய மாட்டேங்குது. உங்களுக்கு யார் நண்பர் இல்லைன்னு நான் முதல்ல கவுண்ட் பண்ணலாம். எத்தனை நண்பர்ன்றதை விட யார் நண்பர் இல்லைங்கிற அளவுக்கு எல்லாரோடையும் ஈஸியாக பழகிற ஒரு ஆள். சினிமாவை பற்றி நாங்கள் பேசிகிட்டே இருப்போம், நிறையா பேசிகிட்டு இருப்போம். அதோடைய எல்லாத்தோடைய ஒரு அவுட்புட்டாக உங்களுடைய செலெக்ஷன் நல்லா இருக்கும், நல்லா இருக்கணும், உங்களுக்கு பெரிய பேர் வரணும். உங்களை கசன் வந்து இனிமேல் நல்ல முறையாக கம்பேர் பண்ண உங்கள் வீட்டில் அப்படின்னு வாழ்த்துக்கள். அருண் விஜய் பிரதர், என்னுடைய தம்பி என்னை எவ்வளோ அன்பாக கூடுவானோ அவ்வளோ அன்பாக அண்ணான்னு கூப்பிடுவான். அந்த மாதிரி ரொம்ப சில ஆட்களில் அருண் விஜய் அவர்கள் வந்து, ஏன்னா என்னை விட அவனுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ், ரவிக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் அருண் விஜய் அவர்கள். அவன் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அதே மாதிரி அவன் அவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்கான்னா அவர் ரொம்ப எவ்வளோ நல்ல மனுஷனாக இருக்கணும், ரொம்ப நல்ல ஒரு ஆக்டராக, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். பழக எவ்வளோ நல்லவராக இருக்கணும்னு எனக்கு என் தம்பி மூலமாக தெரியும். உங்கள் வயசை நான் சொல்ல போகிறது கிடையாது, ஆனால் கிட்டத்தட்ட 25 வருஷமாக இவ்வளோ ஃபிட்னஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இந்தியாவிலே பார்த்தது கிடையாது சீரியஸாக. அது வந்து பாலிவுட்டில் ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது, அந்த மாதிரி இருக்குது. அவங்களே இந்த 25 இயர்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்களாங்கிறது எனக்கு சந்தேகம் தான். அந்த அவுட்புட் பார்க்கும்போது அமேசிங்காக இருக்குது. இது பின்னாடி எவ்வளோ வழிகள் இருக்கும் இன்னும் எனக்கு தெரியும். ஏன்னா ஒரு ஹீரோவுடைய அண்ணனாக எனக்கு தெரியும். எக்ஸ்ட்ராடனரி சார், எக்ஸ்ட்ராடனரி. மெயின்டைன் பண்ணால் அவ்வளோ டெடிக்கேஷன், அவ்வளோ பர்சவரன்ஸ் இல்லைன்னா அது நடக்காது. இட்ஸ் வர்த் இட். இந்த உங்களுடைய பொறுமைக்கு பல பல வெற்றிகள் காத்திருக்கு. என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு. அண்ட் ஹோல் க்ரூக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். திருக்குமரன் சார், ப்ரொடியூசர் வச்சுக்க நம்பிக்கை கண்டிப்பாக நீங்கள் காப்பாற்றுவீங்கன்னு தெரியும். ஏன்னா அவங்க நிறைய நல்ல விஷயங்கள் சொன்னாங்க. சாம்சியா சார், ரொம்ப நாளாக ஒர்க் பண்ண நினச்சிட்டு இருக்கிற முக்கியமான டெக்னீஷியன் நீங்கள், சீக்கிரம் சந்திக்கணும். அண்ட் சித்தி, ஆல் த வெரி பெஸ்ட். அண்ட் தானியா, என்னோடய ஹீரோயின்னு சொல்லுவேன், காட்ஃபாதர் தெலுங்குல என்னோட ஒர்க் பண்ணாங்க. ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் யூ. இந்த ஹோல் டீமுக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வ வாழ்த்துக்கள். மிகப்பெரிய வெற்றி பெறணும். பிடிஜி யூனிவர்சல் வரும் காலத்தில் மிக மிக முக்கிய கம்பெனியாக மாறணும். இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்து சம்மந்தப்பட்ட எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு வளர்ச்சியை தரணும்னு வாழ்த்துக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி. நன்றி. ரெட்டத்திலே இந்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் சமீபத்தில் தான் பிரசாத் ஸ்டூடியோவில் என்னுடைய பூஜை மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது. அந்த நிகழ்ச்சிக்கும் வந்தீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கும் வந்திருக்கிறீர்கள். தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் கலை சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இதன் தயாரிப்பாளர் பாபி பாலச்சந்திரன் முதலில் பேசும்போது அவர் எப்படிப்பட்ட குடும்பத்திலே இருந்து பிறந்து வளர்ந்து இந்த வளர்ச்சியை அவர் எப்படி ஏற்படுத்தி கொண்டார் என்பதற்கு மிக தெளிவாக அழகாக இங்கே படம் பிடித்து காமித்தார்கள்.
வாழ்க்கை என்பதே நம்பிக்கை தான். நம்பிக்கை இருந்தால் நிச்சயமாக வாழ்க்கையிலே வெற்றி பெறலாம். உழைப்பு, நம்பிக்கை, நேர்மை இது இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு தான் பாபி பாலச்சந்திரன் என்பதை அவர் பேசும்போது மிக அழகாக சொன்னார். நான் ஏதோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வந்து இந்த சினிமாவுக்கு வந்திருக்கேன்னா, எதிரை எடுத்தாலும் எந்த தொழிலில் ஈடுபட்டாலும் அதை சிறந்து விளங்க வேண்டும், அவரும் வாழ வேண்டும், மற்றவர்களையும் வாழ வைக்க வேண்டும் என்ற நல்ல நோக்கம் என்பதை மிக அழகாக சொன்னார். அதே போல் டாக்டர் மனோஜ் என்னுடைய குடும்பத்தில் ஒருத்தர். அவர் இப்போது பாபி பாலச்சந்திரனும் எங்கள் குடும்பத்தில் ஒருத்தராக இணைஞ்சிருக்காரு. இந்த ரெட்டத்தலை அப்படிங்கிறது வந்து சிறந்த டைட்டில். அதாவது 2 அப்படின்னாலே வி ஃபார் விக்டரி, வெற்றி நிச்சயம். இந்த படத்தை இயக்குகின்ற திரு குமரன் அவர்கள் அவரை பற்றி மிக அழகாக ஒரு மாஸ்டராகவும் இருக்கார், ஸ்டூடெண்ட்டாகவும் இருக்கார், ஹெட் மாஸ்டராகவும் இருக்காருன்னு சொன்னாங்க. ஒருத்தர் பேசும்போது அவர் ஒரு ஜெயில் வார்டன் அப்படின்னாங்க. உண்மையிலேயே அவர் வந்து கடுமையான உழைப்புக்கு பிறகு மிக அருமையான ஒரு நல்ல கதையை தேர்ந்தெடுத்து இன்று தூங்குகிறார்கள். அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். இசையமைப்பாளர் ஷாம் பேசும்போது சொன்னாங்க, அவர் தான் இயற்கை படத்துக்கு பண்ணியிருக்கார் அப்படின்றது அவர் பேசும்போது தான் தெரிஞ்சுது. அன்னையிலேருந்து அருண் விஜய் எனக்கு தெரியும், எப்போ இருந்தாலும் என்கிட்ட பேசுவார் செய்வார்னு சொன்னாங்க. அவருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகள். இந்த படத்தினுடைய கேமராமேனுக்கும் எடிட்டர் ஆண்டனிக்கும் மற்றும் ஆர்ட் டைரக்டர், ஃபைட்டர்ஸ், இது சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை டெக்னீஷியனுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். இதில் வந்து நம்முடைய ஹீரோயின் 2 பேர் இருக்காங்க, 2 பேரும் குயின்கள். அதாவது 2 ராணிகள் இரட்டை தலை இவுடன் இந்த படத்தில் இணைந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் இருவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி அடைய வேண்டும், நல்ல படமாக, கருத்துள்ள படமாக, மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய படமாக வளர வேண்டும், வர வேண்டும். இந்த சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை டெக்னீஷியனுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். இங்கே வந்து பாடல் எழுதியவர் சொன்னார், விவேக் அவர்கள் சொன்னார்கள், இன்னும் அத்தனை பேரும் பேசும்பொழுது மிக அழகாக சொன்னார்கள். ஆகவே இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி அடைய வேண்டும். அருண் விஜயை பற்றி சொல்லணும்னு சொன்னால், அதாவது எல்லாருமே சொன்னாங்க இந்த மாதிரி வந்து அவர் வந்து ஃபிசிக்கை ரொம்ப கரெக்டாக வச்சுருக்காருன்னு. அவருடைய உழைப்பு, நம்பிக்கை, ஹார்ட் ஒர்க்கு தான் அவரை இந்த அளவுக்கு வந்திருக்காரு. இன்னும் அவர் எட்ட வேண்டிய உயரம் இருக்கிறது. அவர் வளர வேண்டும், வாழ வேண்டும் என்றும் வாழ்த்தி, இதில் சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை கலைஞர்களுக்கும், அத்தனை பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும், தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கும் நன்றி கூடி இந்த படம் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று இறைவனை வேண்டிக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். வந்ததுக்கு நன்றி. இப்போ தான் சதீஷ் சொல்லிட்டு போகிறாரு டீட்டெயில்டாக பேசுன்னு. பட் எல்லாருக்கும் தெரியும், நான் கொஞ்சம் பேசுவேன். அண்ட் தேங்க்யூ பாபி சார். இது வரைக்கும் அவர் எனக்கு யூஎஸ்லேருந்து ஃபுல்லாக அப்டேட் கொடுத்துட்ருப்பாரு. இப்போ தான் நான் நேரில் பார்க்குறேன். வெரி ஹாப்பி டு மீட் யூ அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் மீ தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ மனோஜ் சார் அண்ட் திருக்குமரன் சார் அண்ட் அருண் விஜய் சார். ஐம் வெரி எக்ஸைட்டட் டு ஒர்க் வித் ஹிம் அண்ட் எஸ்பெஷலி இன் திஸ் மூவி பிகாஸ் படம் வந்தால் உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ தேங்க்யூ அகேன் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங். எல்லாருக்கும் வணக்கம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீயிங் ஹியர் அண்ட் சாரி கொஞ்சம் ஜாஸ்தி டைம் ஆயிடுச்சுல. பட் இந்த படத்தோட வைப் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. என்னென்னா பிகாஸ் வி ஆர் மீட்டிங் ஸோ ஆஃப்டன்ல. இப்போ வி ஜஸ்ட் மெட் ஃபார் த பூஜா அண்ட் நவ் வி ஆர் மீட்டிங் அகேன் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் லுக். So I'd say Manoj sir and Bobby sir, I think every announcement that we have, we should have it with all of our media friends. But anyway, jokes aside, I am extremely honored, romba santoshama irukke to be a part of this movie. Thank you so much for thinking of me to be a part of this particular project. Chris sir, thank you so much. I think I have been extremely lucky in the director department. Sasi sir, Gautam Vasudev Menon, Muttaya sir, and Ippo you. So I hope I do justice. Anto,
I think Gautam sir had told me once during Kalathukku Nee Venum, we were shooting, Simbu sir and I, and he said, Anto is there, there's nothing to fear. So I'm sure I'm going to be looking great. Arun sir, thank you so much. I think this poster is phenomenal, and everybody, whoever's coming and saying great things about you, is doing 100% justice to it. Really looking forward to working with you. And again, all the technicians and everybody who's going to be a part of this film, I am really, really looking forward, and I am certain that we're going to rock it. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். வந்திருக்கும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் மற்றும் இணையதள நண்பர்களுக்கும் எல்லாமே நம்ம இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நம்ம ஃபேமிலி தான். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ஃபஸ்ட்டு எல்லாருமே பாபி சாரை பற்றி பேசினாங்க, மனோஜ் சாரை பற்றி பேசினாங்க. ஐ எம் ரியலி எக்ஸைட்டட். ஏன்னா இது எனக்கு ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு படம். ஏன்னா இந்த கதை கிறிஸ் திருக்குமரன் சார் என்கிட்ட சொல்லும் போதே எனக்கு பயங்கர எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது. ஏன்னா மனோஜனை ஃபஸ்ட்டு அருண் கதை கேளு அப்படின்னும் போது ஐ நியூ தட் ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் தான் என்கிட்ட அனுப்புவார்னு எனக்கு தெரியும். அண்ட் 2-3 இது முன்னாடியே அனுப்புனார். அதை நான் அண்ணா நான் கேட்குறேண்ணே இருங்கன்னு சொன்னேன். அண்ட் கேட்டு கூட அண்ணா கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ ஹீ நோஸ் ஏன்னா ஏன்னா இப்போ என்னோடய பயணத்தில் நான் எப்படி கதை கேட்பேன்னா ஒரு ஆடியன்ஸாக உட்காந்து அது ஒரு ஆடியன்ஸை எக்ஸைட் பண்ணிச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த படம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பேன். நான் அதுக்கப்புறம் தான் என்னோடய கதாபாத்திரத்தை நான் திங்க் பண்ணுவேன். அதே மாதிரி இந்த படம் ஃப்ரம் பிகினிங் டு எண்ட் ஆடியன்ஸை ஹுக் பண்ணி வைக்கும். அண்ட் ஒரு கனெக்ட் இருக்கும் ஆடியன்ஸ்கிட்ட. அண்ட் ரெண்டாவது இதில் என்ன எக்ஸைட் பண்ண விஷயம், தடத்துக்கு அப்புறம் டபுள் ஆக்ஷன் செகண்ட் டைம் பண்ணுறேன். ஸோ டைட்டில் என்ன அப்படின்னு கேட்கும் போது மனோஜனை இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெட்டத்தலை அப்படின்னு சொன்னார். எனக்கு பயங்கர எக்ஸைட்டாக இருந்தது. பிகாஸ் அந்த கேரக்டர் அவர் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த 2 கேரக்டர்ஸுமே இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அதுக்கு இது ஆப்டான ஒரு டைட்டிலாக எனக்கு தோணுச்சு. அண்ட் அவர் நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஹெட் மாஸ்டர் அது இதுன்னு. பட் ஐ ஆல்வேஸ் லவ் டு ஒர்க் வித் டிரெக்டர்ஸ். எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய டைரக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அது எனக்கு ஒரு சேலஞ்ச். ஏன்னா இன்னும் புஷ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருந்துச்சுன்னா அது இன்னும் எனக்கு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் கொடுக்கும். ஸோ அந்த விதத்தில் ஐ திங்க் ஐம் ரியலி ஹாப்பி டு ஒர்க் வித் திருக்குமரன் சார். ஏன்னா இப்போ படம் ஆரம்பிக்க போகிறோம். அண்ட் அதுக்கான அந்த பிகினிங் ஸ்டேஜஸ்லேயே அவர் ஒர்க் பண்ணி என்கிட்ட அந்த காமிக்கிற அந்த விஷயம், சார் இது இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் சார், அது இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் சார் அப்படின்னு ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு விஷயத்தை கூட அவர் என்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி ஐ எம் ரியலி எக்ஸைட்டட். ஸோ குமரன் சார், நீங்கள் எதிர்பார்க்குறத விட அதிகமாக கொடுக்கணுன்றது தான் என்னோடய ஆசை. ஸோ ஐ எம் ரியலி எக்ஸைட்டட். அண்ட் பாபி பிரதர், thank you so much. I'm really happy to be associated with BTG Universal. And Manoj Anna, thanks for giving me this script. And in the team ஒர்க் பண்ணுற எல்லாருக்கும், இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுற எல்லாருக்கும் ரெட்டத்தலை. ஏன்னா அந்த ஒரு படத்தோட டைட்டில், படத்தோட பிகினிங்கே எல்லாமே பாசிட்டிவாக அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அதில் ஒர்க் பண்ணுற ஹீரோயின்ஸ் சித்தி அண்ட் தானியா அண்ட் Balaji and all the rest of the actors and எங்களோட crew members. Anthony sir, I always envy him. ஏன்னா இன்றைக்கும் என்ன இருந்தாலும் அந்த ரன்னிங் ஷாட் அவர் எடிட் பண்ண விதம் இன்றைக்கும் அது எல்லாருமே சார் அது வேறு லெவலில் பண்ணியிருந்தீங்க சார்னு சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு காரணம் அந்த இடத்துல அந்த டேபிளில் ஆண்டனி சார் பண்ண ஒரு மேஜிக் தான். என்னதான் நம்ம பண்ணாலும் அந்த இடத்துல ஒரு சில விஷயங்கள் அங்கே பண்ணும் போது இட் ஒர்க்ஸ் அண்ட் இட் கனெக்ட்ஸ் வித் தி ஆடியன்ஸ். ஸோ தேங்க்யூ ஆண்டனி சார். அண்ட் சாம் பிரதர், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஏன்னா அவர் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அவரோட அந்த இஸ் ஃபினாமினல் டேலண்ட். நிச்சயமாக இந்த படமும் அவருக்கு ஒரு நிறைய தீனிப்பு இருக்கிற ஒரு படமாக இருக்கும். ஏன்னா கதை கேட்கும் போது எனக்கு தெரிஞ்சுது. அண்ட் விஷ் எல்லார டீமோட நான் சீக்கிரமே ஒர்க் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஐம் ரெடி அண்ட் வி ஆர் ஆல் கியர்ட் அப் ஃபார் இட். அண்ட் ஐம் ஷுர் ரெட்டத்தலை பிடிஜி யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு முக்கியமான ஒரு படமாக உங்களுக்கு எல்லாரும் பெருமை சேர்க்கக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்கும். அதுக்கு நாங்கள் எல்லோரும் உழைப்போம்னு இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லிக்கிறேன். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி.
தேங்க்யூ. சீக்கிரமே ஐ திங்க் ப்ராடக்டோட நாங்கள் எல்லாரும் உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம் அடுத்த தருணத்தில். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. அண்ட் தேங்க்யூ பிஆர்ஓ டீம் அண்ட் ஆல் தி அதர்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச்.